ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. കൂടുതൽ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് മൂവീസ് ആൻഡ് എവറി ഡേ അപ്ഡേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡു, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അറിയാലോ. സോ അവര് ഒരു ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രിവാൻഡ്രം തിരുവനന്തപുരം ടോപ്പിക് ഫോർ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് സംഗതി എന്നറിയില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ദിസ് വുഡ് ബി എ റിയലി ഗുഡ് വീഡിയോ ടു റിയാക്ട് ഓൺ. സോ അവരെന്താണ് നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിനെയും കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആരാണ് പിക്ക് ചെയ്തത്, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം, ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Staying on the topic of holidays, foreign tourists are changing how they explore India. They're now looking beyond the usual destinations. And why do we say so? Because a new report is out. It shows a rising interest in places that have long stayed off. പുള്ളിക്കാരിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ലൈക്ക് the way she narrates is really good. It is the capital city of the southern Indian state of Kerala. Our next report explains what is driving the interest in this city. കറക്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ട്രിവാൻഡ്രം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ആഗ്ര, Jaipur, Udaipur, Goa. That pattern is now changing. A new travel report shows international visitors are increasingly choosing a different Indian city. It is not a mega city, but a coastal capital in the How come it's not a mega city? It is a mega city. Trivandrum, Royal Trivandrum. The fastest growing Indian destination for foreign tourists. The city climbed 11 places in rankings that track international traveler bookings in 1 year. These 11 places. Growth in interest and bookings, not overall footfall. Last year, Goa and Assam held this position, underlining how quickly foreign travel number one is changing. So what is drawing the world to Thiruvananthapuram? The answer lies in the contrast. Okay. This is a capital city that feels unhurried. There are wide roads, green cover, and a rhythm that invites visitors to slow down. History anchors that experience. Museum. Sri Padmanabha Swami Temple defines the city's അവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഐ ലിവ് 2 kilometers away from the temple and I'm telling you guys, like it's packed. എപ്പോൾ ചെന്നിരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരാണ്. സറൗണ്ടിങ് ഓൾസോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണ്ഡലകാലം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ശബരിമല സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിയാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. പോകണം. The turtle on the beach. Hilly regions and wildlife പൊന്മുടി sanctuaries, ഉണ്ട്. all within easy reach for short trips. Right. Wellness is another pull factor. Thiruvananthapuram has a long-standing ഇത് association. ട്രിവാൻഡ്രം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടോ? We plan visits around treatments and retreats. ആയുർവേദ especially during ട്രീറ്റ്മെന്റ് the ഉണ്ട് monsoon ഇഷ്ടം പോലെ. And then there's the food. ഫുഡ് Traditional Kerala meals, fresh ഇത് seafood, കേരളം and ഇതല്ല. simple cooking that reflects the daily life rather than ഇടിയപ്പത്തിന് ഈ കളറും അല്ല. എന്തൊക്കെ all of this points to അപ്പം something larger. ഓക്കെ, പോണ ദോശയാണുണ്ട്. Foreign travelers are now increasingly choosing cities that reportedly feel lived in and not packaged. That is true actually. Like culture, it's so calm here. and local ഇവിടെ കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു That trend is അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലേ ഇവിടെ? visible at home too. Indore has emerged as the fastest rising domestic destination. Its appeal lies in cleanliness, food culture, and walkable neighborhoods. അതാ പറഞ്ഞ ഈ സിവിക് സെൻസ്, ക്ലെൻലിനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൈജീൻ, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് Almaty in Kazakhstan അത് is ഈ seeing a rise in bookings from ആൾക്കാർ India. കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. New experiences are driving that interest. Across Asia, smaller cities are gaining attention. കാരണം അതെന്ത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റീസെൻ്റ്ലി ഐ വിസിറ്റഡ്, കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഞാൻ UP പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഹൈജീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് 100 times ബെറ്റർ. നമുക്ക് ഞാനും എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് മോർണിംഗ് രാവിലെ ഒരു വെഡിങ് ആയിട്ട് പോയതാണ്. സോ നമ്മൾ 5 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. സോ അവിടെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇതിൽ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ആ വീഡിയോസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഗൈസ്, ലൈക്ക്
ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാധാ കടകളിലെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് പോയി. ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ലൈക്ക് ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം അത് ഇറ്റ്സ് അനദർ തിങ്. എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണല്ലോ, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ that could be a reason. The message is Lighthouse, consistent. Kovalam Lighthouse. Travel is becoming less about ticking landmarks and more about spending time in places that feel real. ഇത് കോളത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ. Thiruvananthapuram fits I that choice. haven't done that. Not loudly or deliberately, Kolam beach. but just Kolam. naturally. The world doesn't fit in boxes, so why should your news? Okay, I think Battlefields to that's it. negotiation അത്രയല്ലേ tables. ഉള്ളൂ. It's ആ, an അതെ. outrage to So as far as I can say, ഇതാണ് കാരണം. Because Kerala is like ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. നമുക്കറിയാലോ, കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് 2 kilometers away ഫ്രം പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ. ലൈക്ക് 1/2 kilometerനകത്ത് എനിക്ക് എയർപോർട്ടുണ്ട്. സറൗണ്ടിങ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 2 minute നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് കാമസ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് പ്ലേസ് എവർ. കാരണം അത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലവും നമുക്കുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ബീച്ച് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ബീച്ച് തന്നെയുണ്ട്. ഫ്രം നമ്മുടെ പൂന്തുറ ആ സൈഡ് മുതൽ ഇങ്ങറ്റം വലിയ വേളി, പിന്നെ പെരുമാതുറ ആ ഒരു സൈഡ് അങ്ങ് വർക്കല വരെയും ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് മെയിൻ റോഡ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ. സോ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിലും ദേ ഡോണ്ട് ഫീൽ റഷ്ഡ്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് റിയലി ലോ. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഹൈവേ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്. ഹൈവേയും കാര്യങ്ങളും റോഡ്സ് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി കാം. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ഫാർ ബെറ്റർ. സോ I thought that I would react to this video. Seriously, I was very happy to see this on the news. ഇതെന്ത് ആരാണ് ലൈക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് കാറ്റഗറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിത് പറയുന്നുള്ള ഹൈജീൻ, പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റമാണെങ്കിലും, പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് വിത്ത് ദ ഫോറിനേഴ്സ് ദ വേ വി ഡീൽ വിത്ത് ദം. പിന്നെ സ്കാം വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ ഒരുപാട് ചീത്തപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്കാമേഴ്സ് ആണ് അവിടെ. നമ്മളവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ റെന്റിന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അതൊന്നും വെച്ച് പൊറപ്പിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ. ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്നും മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ തന്നെ തേക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. കേരളത്തിലൊട്ടാകെ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ ഈ ടൂറിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. മൂന്നാറിലിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് സ്കാം അല്ല, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഊബർ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ബട്ട് അത് ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഈ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് നല്ല അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വരുമാനവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിൽ ലൈക്ക് ടൂറിസം വകുപ്പിന് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഐ വുഡൻ സേ ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ര ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ടൂറിസം. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടൂറിസം അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫാർ ലോങ് അവേ ദാൻ ദിസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് I thought that I would react to that. That's it. I'll see you guys next time. Bye.